Welcome all of you. Today we discuss about the topic water harvesting. In this topic we study about the definition or meaning of the water harvesting. Also, the one concept is the runoff farming. What is meant by runoff farming? Also, different steps of water harvesting. Also, the some terminology which are useful for the practical objective exam, also theory objective exam, also the some concept which are useful for the MPSC banking MCR purpose as well as the semester and theory exam. And after that we study about the importance of water harvesting. These content we study in this lecture, and next lecture we study about the different techniques of water harvesting. So in this lecture we study about the water harvesting, runoff farming, steps of water harvesting, also some terminology and importance of water harvesting. So we start the definition or meaning of the water harvesting. So what is meant by water harvesting? Water harvesting, it is the first study water harvesting. See this picture. After see this picture, you can also the write or say about the meaning or definition of the water harvesting. So water harvesting in this picture, first upon after occurrence of rainfall, water is collect. After that, this water collected water is store, and after store it is used as per requirement. That means in agriculture it is used for the crop production. That means by supplementary irrigation as per requirement of crops. So water or those water or runoff water is stored in any structure like a farm pond, like storage tank. This water is used to crop. So this is the concept of water harvesting or scientific definition of water harvesting. Our definition of water harvesting is water harvesting, it is a process of runoff water collect during peak period of rainfall in storage tank, farm pond is called as the water harvesting. That means when in rainy season rainfall is occurs, this rainfall is collect from different ways. After occurrence of rainfall, water is collect from different way in single point. That means any storage tank or any farm pond is known as the water harvesting. And this water is harvested or stored water is also utilized or further utilized to crop production. As per requirement of crop is known as the runoff farming. This is the these two definition. It is important for the semester end as well as the practical exam. Why it is important for practical exam? Because this water harvesting topic also comes under in the practical purpose or practical number 15. म्हणजेच 15 नंबर जो आपला प्रॅक्टिकल आहे ते प्रॅक्टिकल कशाचं आहे तर वॉटर हार्वेस्टिंगचा स्टडी आहे. याच्यामध्ये आपल्याला हे वॉटर हार्वेस्टिंग, रन ऑफ फार्मिंग, त्याचबरोबर डिफरंट टेक्निक्स ऑफ वॉटर हार्वेस्टिंग ह्या सुद्धा काय करायचे आपल्याला पाहायचे आहेत. सो दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ वॉटर हार्वेस्टिंग अँड रन ऑफ फार्मिंग. सो दिस कन्सेप्ट इट इज ऑल्सो which concept? The concept of runoff farming also important for the MPSC सिव्हिल सर्व्हिस म्हणजेच राज्यसेवेसाठी उपयोगाचे आहे. कारण 2013ला
याच्यावरती राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2013ला रन ऑफ फार्मिंगवरती क्वेश्चन विचारला होता. तो क्वेश्चन असा होता की पिकांना ओलाव्याचा ताण पडलेल्या कालावधीत संरक्षण पाणी देण्यासाठी जलसंचनाच्या म्हणजेच वॉटर हार्वेस्टिंगच्या प्रामुख्याने जी आखणी केली जाते त्यास काय म्हणतात. तर त्याचं उत्तर काय होतं, तर त्याचं उत्तर होतं रन ऑफ फार्मिंग. यालाच मराठीत म्हणतात अपधाव शेती. म्हणजेच इंग्लिशमध्ये याचा क्वेश्चन कसा तयार होईल किंवा म्हणजे तो क्वेश्चन कसा असणार आहे, ड्युरिंग दी मॉइश्चर ट्रेस कंडिशन द सप्लिमेंटरी इरिगेशन is applied to the crop. That means for the supplementary irrigation to apply crop, which method is or which practices is follow. That means रन ऑफ फार्मिंग म्हणजेच काय, अपधाव शेती. म्हणजे पिकांना पाण्याचा ताण पडतो त्यावेळेस पिकांना पाणी देण्यासाठी त्या अगोदर आपल्याला स्टोअर करावं लागणार आहे. तर ते स्टोअर करून ठेवण्यासाठी कोणती पद्धत वापरली जाते, म्हणजेच वॉटर हार्वेस्टिंगची कोणती पद्धत वापरली जाते, तर ती म्हणजे रन ऑफ फार्मिंग. हे 2000 राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2013ला याच्यावरती क्वेश्चन विचारलेला होता. सो दिस इज अबाउट दी वॉटर हार्वेस्टिंग अँड रन ऑफ फार्मिंग डेफिनेशन ऑन मिनिंग. इन वॉटर हार्वेस्टिंग that means out of total rainfall near about 10 to 20% rainfall is wastage. It is wastage by the runoff. म्हणजेच रनऑफ होऊन काय होतं तर 10 ते 20% पाऊस काय होतो, हा वेस्ट जातो. And this runoff water you can also utilize for the crop production efficiently. म्हणजेच जे 10 ते 20% रनऑफ वॉटर काय होतो, वेस्ट जातो, तोच रनऑफ वॉटर जर आपण कलेक्ट करून काय केला तर पिकाला वापरला तर ते अधिक फायदेशीर ठरतं. सो फॉर रनऑफ water harvesting there are different steps. That means in water harvesting and their recycling consist or including the 4 step. In that 4 step, first step is the collection of water. After that it is store. First one, collection of water. After that it is store. Third one is the water lifting. That means by using different motors water can lifted and further it is used as the protective irrigation to the crop. म्हणजेच सुरुवातीला काय करायचं आहे, वॉटर काय करायचं आहे आपल्याला कलेक्ट करायचं आहे वेगवेगळ्या मार्गातून. जे रन ऑफ वॉटर होतं ते काय करायचं आहे एका ठिकाणी कलेक्ट करायचं आहे. ते कलेक्ट केल्यानंतर त्याचं काय करायचं आहे, ते स्टोअर करून ठेवायचं आहे. पण स्टोअर करून ठेवत असताना ते कोणत्याही प्रकारे म्हणजेच बाय इव्हपोरेशन असेल किंवा बाय सिपेज असेल, हे होणारे लॉसेस आहेत ते सुद्धा आपल्याला काय करायचं आहे, मिनिमाइज करायचं. तर मिनिमाइज कसे करणार, इव्हपोरेशन जर पाण्याचं इव्हपोरेशन होत असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला काय करावं लागणार आहे, 5% केओलिन काय वापरायचं आपल्याला, 5% कॅओलाईन वापरायचं आहे. हे अँटी ट्रान्सपरंट आहे. याचा यूज काय होतो तर जे वॉटरमधून होणारा इव्हपोरेशन लॉसेस आहे ते लॉसेस काय करतं तर हे कमी करण्याचं काम आपल्याला करतं, हे अँटी ट्रान्सपरंट करतं. त्याच्यानंतर तिसरी स्टेप काय होती ती लिफ्टिंग वॉटर. म्हणजेच वॉटर जे आपण स्टोअर करून ठेवलेले आहेत ते वॉटरसुद्धा काय करायचं आपल्याला ॲज पर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स काय करायचं आहे, मोटरच्या साहाय्यानं त्याचा उपसा करायचा आहे आणि ते पिकांना सप्लिमेंटरी इरिगेशन म्हणून काय करायचं आपल्याला नंतर वापरायचं आहे. तर हे झाल्या स्टेप्स इन वॉटर हार्वेस्टिंग अँड रिसायकलिंग ऑफ हार्वेस्टेड वॉटर. In that water harvesting there are some concepts. That means there are basically 2 concepts. These concepts are the first one is the donor and second one is the crop producing area किंवा recipient.
These are the two concept. This is also important for the semester end practical as well as the theory exam. So what is meant by donor and what is meant by recipient or crop producing area? When rainfall is occurs, at that time in this area, that means like a hilly region area, the water is collect, that means the water collected फ्रॉम विच एरिया, म्हणजे ज्या एरियापासून आपण काय करतो वॉटर कलेक्ट करतो त्याला आपण काय म्हणतो डोनर, आणि ज्या एरियामध्ये कलेक्ट करतो त्याला रिसिपंट म्हटलं जातं. फॉर बेटर अंडरस्टँडिंग वी सी दी नेक्स्ट पिक्चर. इन धिस पिक्चर water donor area and water crop producing area. So this area, see this area, this is the hilly type area. So after occurrence of rainfall, water is received from this area, that means this area, water is received from this area. So this area is known as the donor area. So this area is known as the donor area, and this donor area is also known as the water producing area, water harvesting, watershed, catchment area or drainage basin. These are the different name of this donor area. Donor area म्हणजेच काय, ज्याच्यापासून काय करतो, इट इज अ पार्ट ऑफ लँड फ्रॉम विच रेन वॉटर इज कलेक्टेड और रिसीव. ज्या एरियापासून आपण पावसाचं पाणी काय करू शकतो, रिसीव करतो, कलेक्ट करतो, त्याला काय म्हटलं जातं, तर त्याला म्हटलं जातं डोनर एरिया. डोनर एरियालाच दुसरं नाव काय तर ते म्हणजे वॉटर प्रोड्युसिंग एरिया, वॉटर हार्वेस्टिंग, watershed, catchment area and drainage basin. These are the different name of donor area. Now the next one is the second concept is the recipient or crop producing area. What is meant by recipient or crop producing area? So the area in which water is collected, that means this area, this total area, in this area we collect the rain water and store. So या ठिकाणी गोल जे केलेले, या ठिकाणी काय केलेलं आहे, वॉटर स्टोअर करून ठेवलेलं आहे. द एरिया इन विच वॉटर इज रिसिव्ड इज नोन ॲज दी recipient or crop producing area. So this is the concept about the donor and recipient or crop producing area. या ठिकाणी आपण काय शिकलो, डोनर म्हणजे काय, तर डोनर म्हणजे असा एरिया की त्या ठिकाणून काय केलं जातं, आपण वॉटर रिसीव केलं जातं त्या एरियाकडून, ज्या एरियाकडून वॉटर रिसीव केलं जातं त्याला डोनर म्हटलं जातं. आणि ज्या एरियामध्ये वॉटर स्टोअर करून ठेवलं जातं किंवा रिसीव केलं जातं त्याला काय म्हटलं जातं, क्रॉप प्रोडक्शन एरिया और रिसिपंट एरिया. याच्यामध्ये फक्त एकच लक्षात ठेवायचं की फ्रॉम विच म्हटलं का डोनर एरिया, आणि इन विच म्हटलं का ते एरिया कोणता, तर रिसिपंट और क्रॉप प्रोड्युसिंग एरिया. म्हणजेच डेफिनेशन काय, द एरिया फ्रॉम विच वॉटर इज रिसीव, वॉटर इज रिसीव नोन ॲज दी डोनर. आणि रिसिपंट और क्रॉप प्रोडक्शन म्हणजेच काय, द एरिया इन विच वॉटर इज रिसीव इज नोन ॲज दी recipient or crop production area. So in these two area, this donor area it is not suitable for crop production. So this sentence it is also important for the semester end practical exam or also viva of practical exam. In practical exam how question ask, which area is not suitable for crop production in water harvesting techniques or water harvesting. In water harvesting area, which area or which part of land it is not suitable for the crop production, and the answer is the donor area,
it is not suitable for the crop production. Sometime it is asked by different name. म्हणजेच कसं विचारलं जाऊ शकेल, फॉर एक्झाम्पल आपण पाहिलंच काय पाहिलं की डोनर एरियाला वेगवेगळे नाव आहेत. कोणकोणते? वॉटर प्रोड्युसिंग एरिया, वॉटर हार्वेस्टिंग एरिया, वॉटरशेड एरिया किंवा कॅचमेंट एरिया किंवा ड्रेनेज बेसिन. मग याच्यावरती फॉर एक्झाम्पलसाठी असा क्वेश्चन विचारू शकतात, ड्रेनेज बेसिन एरिया इट इज नॉट सुटेबल फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन. स्टेट ट्रू ऑर फॉल्स. मग या ठिकाणी तुम्हाला डोनरचे वेगवेगळे जे नाव आहेत ते जर माहीत असतील तर तुम्ही उत्तर देऊ शकताल. पण उत्तर काय असणार आहे मग त्याचं? ट्रू असणार आहे. डोनर एरिया ऑल्सो नोन ॲज दी ड्रेनेज बेसिन, दॅट मीन्स डोनर एरिया इज नॉट सुटेबल फॉर क्रॉप प्रोडक्शन. म्हणजेच काय असणार आहे? ड्रेनेज बेसिन इट इज नॉट सुटेबल फॉर क्रॉप प्रोडक्शन अँड आन्सर इज ट्रू. Like that question is asked out. Sometime question asks recipient or crop producing area it is suitable. recipient नाही विचारणार पण असं विचारू शकतात की क्रॉप प्रोडक्शन एरिया असं नाही विचारणार पण असं विचारू शकतात की रिसिपंट एरिया इट इज नॉट सुटेबल फॉर क्रॉप प्रोडक्शन. स्टेट ट्रू ऑर फॉल्स. तर उत्तर काय असणार आहे? फॉल्स असणार आहे. याच्यामध्ये डोनर एरिया क्रॉप प्रोडक्शन आपण करू शकत नाही, परंतु रिसिपंट एरियाला मात्र आपण क्रॉप प्रोडक्शन करू शकतो. याच्यावरती कसाही क्वेश्चन विचारला तर आला पाहिजे. सो इट इज अ कन्सेप्ट अबाउट द डोनर अँड रिसिपंट. नाव द नेक्स्ट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ वॉटर हार्वेस्टिंग. देर आर डिफरंट इम्पॉर्टन्स ऑफ वॉटर हार्वेस्टिंग. बिफोर स्टडिंग द इम्पॉर्टन्स ऑफ वॉटर हार्वेस्टिंग you see this picture. In this picture, check dam it is the techniques of water harvesting. म्हणजेच आपला गावाकडला जो ओढा असेल त्या ओढ्यामध्ये असं एक प्रकारचं स्ट्रक्चर बनवलं जातं. त्याच्या थ्रू काय केलं जातं? वॉटर, पावसाचं पाणी काय केलं जातं? अडवलं जातं आणि पाणी जास्त झाल्यानंतरच पाणी काय होतं याच्यावरून ओव्हरफ्लो होऊन पुढं निघून जातं. तर हे काय त्या पद्धतीचं एक स्ट्रक्चर आहे. तर त्याला काय म्हटलं जातं? तर त्याला म्हटलं जातं चेक डॅम. म्हणजे याच्या थ्रूसुद्धा काय केलं जातं? वॉटर हार्वेस्ट केलं जातं. या ठिकाणी हा जो एरिया दिसतो हा तुमचा कोणता आहे? डोनर एरिया आहे. आणि हा जो एरिया कोणता आहे? तर हा या ठिकाणचा म्हणजे जो लेवल लँड आहे तो कोणते आहे? स्लोप लँड आहे तो डोनर एरिया. आणि लेवल लँड आहे तो क्रॉप प्रोड्युसिंग म्हणा किंवा या ठिकाणी रिसिपंट एरिया म्हणा. क्रॉप प्रोड्युसिंग नको कारण या ठिकाणी चेक डॅम आहे. तर याच्या आधारे आपल्याला इम्पॉर्टन्स काय करायचे? शिकायचे आहेत. बेस्ड अपॉन दिस पिक्चर वी स्टडी अबाउट दी that means by using this picture as a reference we study about the importance of water harvesting. So first one is the groundwater level increase. How groundwater increases? When the rainfall is occurs from donor, water is collect or store in the check dam. It is the water harvesting technique. When water is stored, that means due to this structure water is that means water stagnation is occurs. म्हणजेच पाणी काय होणार आहे? जास्त कालावधीपर्यंत थांबवून ठेवलं जाणार आहे, रोखून ठेवलं जाणार आहे. अँड ड्यू टू दिस स्टॅग्नेशन दी वॉटर ग्राउंड वॉटर लेवल इज ऑल्सो इन्क्रीजेस. म्हणजे पाणी थांबवून ठेवल्यामुळं, अडवून ठेवल्यामुळं काय होणार आहे? तर या ठिकाणची जी वॉटर लेवल आहे ती काय होणार आहे? वॉटर लेवल इन्क्रीज होणार आहे. त्याचबरोबर नेक्स्ट काय आपलं इम्पॉर्टन्स ते म्हणजे हेल्प टू प्रिव्हेंट दी वेल और ट्यूब फ्रॉम ड्राइंग अप. दॅट मीन्स वेन वॉटर इज स्टोअर और वॉटर इज स्टॅग्नेशन फॉर दी लॉन्गर टाइम, ॲट दॅट टाइम ड्यू टू दी सीपेज लॉसेस और सीपेज मूवमेंट, those water is stored, it is by due to the lateral movement or seepage water is comes in that area. That means in well area. म्हणजेच काय होणार आहे? जर या ठिकाणी वॉटर काय केलेलं आहे? स्टोअर करून ठेवलेलं असेल किंवा अडवून ठेवलेलं असेल, ते अडवून ठेवलेलं वॉटर लॅटरल मुवमेंट म्हणजे आडवी त्याची पाण्याची मुवमेंट होऊन काय होणार आहे? या विहिरीच्या पात्रात येणार आहे. किंवा याच ठिकाणी तुम्ही जर बोर मारलेला असेल तर बोरचं पाण्याची लेवलसुद्धा काय होणार आहे? वाढणार आहे. अशा पद्धतीनं सेकंड ऑब्जेक्टिव्ह काय होतं या ठिकाणी क्लिअर होतं. त्याचबरोबर नेक्स्ट काय आहे? नेक्स्ट म्हणजे द नेक्स्ट इम्पॉर्टन्स इज दी रिड्यूस चान्सेस ऑफ फ्लडिंग. हाऊ रिड्यूस चान्सेस ऑफ फ्लडिंग? If
maximum rainfall is occurs at that time, water is stored and excess runoff water is goes by the overflowing, as well as when water is more in this area due to the lateral movement, this water is goes towards the well or also increase the water level of tube. Due to the flooding condition is prevented or reduces by the water harvesting. After that, next one is the achieve the goal of water scarcity. That means drought condition can be reduced. How reduce? When the rainfall is occurs, high rainfall occurs, flooding chances, at that time those water is goes towards the well or water level of tube is increases. That means more amount of water is stored in tube well as well as the well. That means when drought condition occurs or water scarcity occurs, at that time you can use the water from tube well as well as from this well. That means the scarcity of water can be reduces due to water harvesting. Next one is the reduce soil erosion. For this concept, we will see this picture. How reduce the soil erosion? That means from this area we can collect the rainwater in single point. That means in storage structure or pond. म्हणजेच या ठिकाणची जी माती आहे, जे पावसाच्या पाण्यानं काय होणार आहे, या ठिकाणी साचणार आहे आणि म्हणजेच या ठिकाणचं सॉईल इरोजन काय होणार आहे, कमी होणार आहे. कसं कमी होणार आहे? या ठिकाणची आलेली माती याच्यामध्ये कलेक्ट होणार आणि नंतर ज्यावेळेस पाणी याच्यातलं कमी होईल त्यावेळेस म्हणजेच पाऊस पडण्याच्या अगोदर ते आपण काय करणार आहे, याच्यातलं जी माती आहे ती पुन्हा माती काढून आपण ह्या एरियामध्ये काय करणार आहे, स्प्रेड करणार आहे किंवा टाकणार आहे, म्हणजे भरून काढणार आहे. अशा पद्धतीने सॉईलचं इरोजनसुद्धा काय होतं, या ठिकाणी कमी होतं. त्याच्यानंतर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह काय आपलं, रिड्यूस. त्याच्यानंतर वॉटर रिक्वायरमेंट ऑफ लाईव्हस्टॉक मीट. म्हणजेच या ठिकाणी वेन दी water level increases in well as well as tube well, as per requirement of livestock, this store water or from water from tube well we can use for the livestock purpose. Also next one is the reduce water bill. How reduce water bill? That means by using different generators or motors for 1 hour. म्हणजेच मला या ठिकाणी काय सांगायचं आहे, ज्या शेतकऱ्यांची कॅपॅसिटी नाही की बाबा मोटर घेणे किंवा पाईपलाईन करणे, असे शेतकरी काय करू शकतात, म्हणजे थोडक्यात पाईपलाईन करण्याच्या कॅपॅसिटीच्या शेतकऱ्याची नाही, ते शेतकरी काय करू शकतात, एखादी मोटर घेणार, मोटर जोडणार आणि याला वीज पुरवठा कुठून देणार, तर यासाठी एखादं भाड्यानं मिळणारं जनरेटर इंजन ते काय करणार, यूज करणार आणि याला लाईट सप्लाय करणार. म्हणजेच 1 तासासाठी साधारण गावाकडे जर पाहिलं 1 तासासाठी साधारणतः 500 रुपये काय केलं जातं, ह्या 500 रुपये काय केले जाते या जनरेटरसाठी घेतले जातात. म्हणजे जर एरिया कमी असेल तर एक पाणी देण्यासाठी कमीत कमी किती रुपये लागणार आहेत, 500 रुपये. परंतु तेच जर आपण लाईटचा यूज केला तर बिल मात्र जास्त येऊ शकतं. तर मग ह्या वॉटर हार्वेस्टिंगनं काय केलं जातं, पाणी जे स्टोअर करून ठेवलेलं आहे या मोटरचा किंवा इंजनचा यूज करून वॉटर जे बिल आहे किंवा पाण्याचं येणारं जे बिल आहे ते काय करू शकतात शेतकरी, या पद्धतीनं कमी करू शकतात. ऑल्सो नेक्स्ट वन इज दी इम्प्रूव्ह दी प्लांट ग्रोथ. आपण पाठीमागच्या लेक्चरला पाहिलं कशामध्ये पाहिलं तर इम्पॉर्टन्स और इफेक्ट ऑफ डिफिशियंट ऑफ
water or इफेक्ट ऑफ ड्रॉट ऑन फिजिओमॉर्फॉलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट. त्याच्यामध्ये काय पाहिलं की पाणी नसेल तर काय काय होऊ शकतं, त्याच्यामध्ये क्लोरोफिल कंटेन, त्याचा लीफ एरिया, त्याचबरोबर त्याची फोटोसिंथेसिस काय होत नाही, इन्क्रीजेस होत नाही. तर मग हे हार्वेस्टिंग केलं, वॉटर हार्वेस्टिंग केलेलं आहे, जर ते आपण प्लांटला दिलं, तर प्लांटमधलं काय होणार आहे, फोटोसिंथेसिस वाढणार आहे, त्याचं क्लोरोफिल कंटेंट वाढणार आहे आणि फायनली काय होणार आहे, त्याचं यील्ड वाढणार आहे. अशा पद्धतीनं वॉटर हार्वेस्टिंग आपण कशासाठी म्हणजे जे वॉटर हार्वेस्टिंग करून स्टोअर केलेलं आहे ते प्लांटच्या ग्रोथसाठी सुद्धा यूज करू शकतो. दॅट मीन्स हार्वेस्टिंग वॉटर कॅन हेल्पफुल टू इम्प्रूव्ह दी प्लांट ग्रोथ. नेक्स्ट वन इज दी water harvesting. It is important to prevent the crop from drying due to lack of water. या ठिकाणी आपण पाहिलंच की वॉटर स्कॅरसिटी म्हणजे ड्रॉटचा जो कंडिशन येणार आहे त्यावेळेस आपण हे पाणीच एक सप्लिमेंटरी इरिगेशन म्हणून क्रॉपला काय करू शकतो, यूज करू शकतो. म्हणजेच पाण्याची जी कमतरता आहे ज्याच्यामुळं क्रॉप काय होतात, ड्राय होतात, सुकायला लागतात, तर या ठिकाणी ते सुकणार नाहीत. त्याच्यानंतर लास्ट पॉईंट आहे, लास्ट इम्पॉर्टन्स आहे, ते म्हणजे हार्वेस्टिंग वॉटर कॅन मेड पोर्टेबल फॉर ह्युमन कन्झम्पशन. ह्युमन कन्झम्पशन म्हणजे when water scarcity is occurs, that means when drought occurs, at that time this store water from check dam as well as well human can be used for drinking purpose by applying different treatment to the water. And this treatment is the, that means like a boiling, like using a filter, that means filtering water, as well as this water is by sterilized, as well as the chlorine treatment or chlorine it is used also to clean the water. And after cleaning this water can it is used or utilized by the human for consumption पर्पज. म्हणजे ज्यावेळेस दुष्काळ पडतो त्यावेळेस पाण्याची कमतरता असते त्यावेळेस हेच वॉटर हार्वेस्टिंग करून ठेवलेलं असतं, तेच वॉटर ह्युमन कन्झम्पशनसाठी वापरलं जातं. पण ते वापरण्याच्या अगोदर आपल्याला याला काय करावं लागणार आहे, एखादी ट्रीटमेंट अप्लाय करावं लागणार आहे. आणि ती ट्रीटमेंट म्हणजेच काय, याच्यामध्ये क्लोरीन मिक्स करणे, त्याचबरोबर हेच ते शक्य नसेल तर हे काय करणे, बॉईल करणे, म्हणजेच काय, पाणी उकळून पाणी पिणे, त्याचबरोबर फिल्टरिंग करून किंवा याचं स्टरिलायझेशन करून काय करायचं आहे आपल्याला, हे वॉटर ज्यावेळेस ड्रॉट कंडिशन येईल त्यावेळेस यूज करायचं आहे. अशा पद्धतीनं वॉटर हार्वेस्टिंग, रन ऑफ फार्मिंग, डोनर, रेसिपंट अँड इम्पॉर्टन्स ऑफ वॉटर हार्वेस्टिंग या ठिकाणी संपलं.